यसलाई नि को-होस्ट बनाइदिनु न, भिडियो अन गर्न मिलेन। Hello and welcome back everyone. Today we will be discussing about sense organs, mainly eyes and ears. These two topics we will be covering today, and as this is our quick revision class, we will not be going into a lot of details, but we will be studying up to that detail which we will be requiring in our exam. So without any delay, let's move into eyes. So eyes are the organs of sight. They are the organs of sight which helps us in viewing things around. So before going directly into the structure of eyes, let us talk briefly about the muscles of eyes. Muscles of eyes. Sorry. So muscles of eyes can be divided into intrinsic muscles and extrinsic / extraocular muscles. Extraocular muscles are responsible for movement of the eyeball, whereas intrinsic muscles are responsible for controlling the amount of light entering into our lens or controlling the shape of the lens. We'll be discussing them in detail. Let's first look into the intrinsic muscles of eyes. These are located inside the eyeball. Whereas extraocular muscles, they are located around the eyeball. So what are those? Those are the pupillary muscle and ciliary muscle. Pupillary muscles, dilated pupillae will dilate the pupil. If the amount of light around is very low, then our pupil will be dilated. For example, when we are going in a dark room or the room with very low light, then our pupil will dilate to allow the maximum amount of light to enter into our lens and retina. So sphincter pupillae, it contracts the eyeball. It contracts the iris. Sorry, not eyeball. Iris. It constricts the pupil to control the amount of light entering into the lens. For example, when we suddenly come into the sunlight from a very dark room, then it will be very difficult for us to look at the light for some time. Why? Because our eyes take some time to constrict the pupil. And after some time, we feel comfortable because our pupils will be constricted and very limited amount of light will be entering. So at that time, what we do is we try to minimize the amount of light that is entering into our eye by doing like this. By covering most part of our eyeball with our eyelids. है त त्यसरी गर्छौं सुरुमा पछाडी चाहिँ the contraction sphincter pupillae will constrict and the size of pupil will decrease. So these are the two intrinsic muscles which will control the amount of light entering into the eye. Whereas the ciliary muscle is responsible for changing the shape of the lens. Why do we need to change the shape of the lens? To accommodate for near vision. So we'll be talking this in detail in
later part of our class. So these are intrinsic muscles. There are three intrinsic muscles. One is ciliary muscle. Another two are pupillary muscles. One is dilator. Another one is sphincter pupillae. After that, we have extrinsic muscles. These are the extrinsic muscles. Extrinsic muscles are four rectus muscles and two oblique. Another one is levator palpae superioris. RIORIS. So altogether there are 7 rectus muscles, 7 extrinsic muscles. What are those 4 rectus muscles? One is superior rectus, inferior rectus, lateral rectus, and medial rectus. 2 oblique muscles are superior oblique and inferior oblique. And the last one is levator palpebrae superioris. It will elevate. Levator means it will elevate the superior eyelid. Okay. So we already know about the nerve supply of all of these extrinsic muscles. All of the extrinsic muscles are supplied by third cranial nerve, that is oculomotor nerve, except SO4 and LR6. LR means lateral rectus is supplied by sixth cranial nerve, and superior oblique is supplied by fourth cranial nerve. Rest of all the muscles are supplied by third cranial nerves. Okay, if this is very clear to you, let's move into the layers of eye. There are altogether 3 layers in eyeball. There are 3 layers in eyeball. The layers are also called as tunic or tunica. Outer tunic, middle tunic, and inner. So to make it very clear from the word go, I'll clarify what these layers contain. So outer tunic contains 3 structures. Okay. One, cornea, 2, sclera, 3, conjunctiva. These are the 3 structures that are present in outer tunic, and we'll be looking at the diagram. Middle tunic consists of, again it contains 3 structures. One, the main one is choroid. 2, let's look at this, ciliary body. 3, iris. And the third tunic consists of only one structure, and a very important structure, which is the photoreceptor of our eye, called as retina. So in exam, if they ask about the structure of eye in a long question, then you have to explain these 7 structures with the diagram with this diagram. To get the full marks, then you have to explain each of these component in 1 or 2 lines each. So let's look at the individual structure. The outer tunic consisted of 3 structures. One is sclera, the anterior part is cornea, and the structure that covers the cornea and
lies in between sclera and cornea is conjunctiva, third structure. Okay, now let's talk about cornea. Cornea is anterior part, which consists of 1/6 of circumference. 1/6 of circumference, it is bulged, slightly bulged part. Slightly bulged, transparent part. Transparent, 1/6 anterior part. Bulged anterior part, 1/6 of the circumference. 1/6 means this part is the 1/6 and this part is 5/6. So the 5/6 part is our sclera, posterior around 5/6 of circumference, opaque structure. This is fibrous. So in exam you will be asked about which is the primary organ for refraction of light in the eye. Then the primary organ will be cornea, because it forms the 3/4 of refractive power of eye is due to cornea, and only 1/4 of the refractive power of eye is due to lens. So around 44 diopter power is due to cornea, and remaining 15 to 16 diopter is due to the lens. So the main refractive organ is cornea. That's why for the person with loss of vision, keratoplasty is performed. Keratoplasty is the transplantation of cornea is called as keratoplasty. Now let's move into conjunctiva. Conjunctiva हेर्नुस् त ल, conjunctiva भनेको चाहिँ यो चाहिँ के भयो त, यो चाहिँ हाम्रो आँखाको आइलिड है, आँखाको ढक्कन, यो अप्पर आइलिड, यो लोअर आइलिड. लोअर आइलिड यो के हो, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज conjunctiva, and this part is called as cornea. This part is sclera, and the part that overlies this cornea and originates from the corneoscleral junction is called as conjunctiva. This is a translucent structure which covers some part of cornea and travels upward, right? And some part, and it lies in the inner layer of eyelid. Its function is to protect the cornea. So conjunctivitis is the inflammation of this part, either towards the corneal side or towards the eyelid side. So based on the
its location, the conjunctiva can be divided into orbital conjunctiva, pharyngeal conjunctiva, and bulbar conjunctiva. The whole upper conjunctiva is called as palpebral conjunctiva, and the part that overlies the cornea, this part is called as bulbar conjunctiva. Bulbar means overlying the eyeball. If the conjunctiva is overlying the eyeball, then that part is called as bulbar conjunctiva. We look for pallor in palpebral conjunctiva, whereas we look for icterus in bulbar conjunctiva. त्यही भएर हामीले चाहिँ अब जन्डिस हेर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले केमा हेर्नु पर्यो त? इक्टेरस भनेको जन्डिस हो है। जन्डिस हो। जन्डिस हेर्नको लागि चाहिँ हामीले माथिको यसरी उठाएर हेर्छौँ अनि तल हेर्नु त तल हेर्नु भन्छौँ, so that the bulbar conjunctiva becomes visible. But if we have to look for pallor due to anemia, एनिमियामा पेलर हुन्छ, त्यसको बेला चाहिँ हामी तल यसरी फर्काएर हेर्छौँ, so that we can see the palpebral conjunctiva. है त। कन्जङ्क्टिभाको बारेमा तपाईहरुले धेरै भन्नु पर्यो नि। तीनटा पार्ट हुन्छ। एउटा फर्निक्स भनेको द कर्नर पार्ट इज कल्ड एज फर्निक्स, एउटा पाल्पेब्रल कन्जङ्क्टिभा लाइङ टुवर्ड्स द आइलिड, अर्को बल्बार कन्जङ्क्टिभा लाइङ टुवर्ड्स द आइबल, एन्ड द जंक्सन बिट्विन दोज टु इज कल्ड एज फर्निशियल कन्जङ्क्टिभा। यदि तीनटा पार्ट बुझाइ लेखिदिनु भयो भने यु विल गेट द मार्क्स। ओके, so if this is clear, then outer tunic is done, right? Now let's move into middle tunic. Middle layer is again composed of three important structures. One of them is choroid. Pigmented part prevents from reflecting. It absorbs the light, so it prevents them from being reflected. Let's look at the choroid. Outer layer को ठाउँमा middle layer लेखेँ क्या हो? Anyway. Oh my god. Okay. Before going into the middle tunic, let us look at the conjunctiva, cornea again. This part is called as cornea. This part is cornea, and the remainder of the part of outer tunic is sclera. This part is cornea. So the cornea is composed of 5 layers. One of the questions that has been asked repeatedly in your entrance exam is Bowman's membrane and Descemet's membrane is present in, and the answer will be eyes. Right? The Bowman's gland को कुरा अन्तै गरेका थियौं, Bowman's capsule को कुरा अन्तै गरेका थियौं. So let us look at the 5 layers of cornea. The outermost layer is epithelium, and the epithelium is stratified squamous non-keratinized epithelium. Stratified squamous non-keratinized epithelium, the outermost layer.
The second layer is anterior limiting membrane or Bowman's membrane. We are talking about this layer. If you are able to see this, if you can't see, then I will be sending you this PDF. So this layer is called as Bowman's membrane or anterior limiting membrane. The third layer is corneal stroma, which consists of connective tissue substance called as substantia propria or corneal stroma. It contains fibroblasts, collagen fibers, some histocytes. Okay, then there is posterior limiting membrane similar to Bowman's membrane. There is a membrane behind the stroma in the cornea called as Descemet's membrane, not Descent. This is Descemet's, D-E-S-M-E-T-S, Descemet's membrane or posterior limiting membrane. And the last layer, this is fourth layer. The last layer is posterior epithelium or endothelium. Endothelium. Okay, one thing to note about cornea is it is an avascular organ. No blood supply. No blood supply, and it is believed to take oxygen directly from the atmosphere. Okay. We discussed about the conjunctiva, we discussed about the little bit about the sclera and cornea. Now let's move into middle layer or middle tunic, which consists of three parts. One is choroid, which is pigmented and it prevents light from being reflected. So we are talking about this red layer, the choroid. Choroid, it extends all the way from back of the lens to this point. Similarly up to here. This middle layer is called as choroid. It is highly vascular. Two, we have ciliary body. Ciliary body. Let's look at the ciliary body. I hope you are able to see. So this part is called as ciliary body. Ciliary body is composed of CILIA, ciliary muscle and suspensory liga. Suspensory ligament of lens. So if you are able to see it, this is our lens, this is our iris, this is our ciliary body. There is a ligamentous structure called as suspensory ligament. This is suspensory ligament. This is ciliary body. And this one is iris. And this is lens. So the role of ciliary body is to
maintain and change shape of lens. So we'll be looking in the accommodation part. How does it do that? Either for accommodation. Accommodation गर्नको लागि कसको रोल हुन्छ मेन भन्यो भने it is ciliary body. Ciliary body. Then the third one is iris. Iris. This is iris. This is iris, and the gap between the iris is called as pupil. The narrow gap between the iris is called pupil. It is the पर्दा भनेर भन्न सकिन्छ. Diaphragm. Diaphragm of eye. Small formed by iris is called as pupil. The opening into the light to pass. है त त्यहाँबाट लाइट पास हुन सक्ने चाहिँ त्यति मात्रै. यो पार्ट चाहिँ के भयो त अब त्यसो भए दिस पार्ट इज प्युपिल. ओके फेरि एकचोटि कतैबाट हेर्न सकिन्छ भने we'll revise this quickly. ल एकचोटि हेर्नुस् ल अहिले त्यही पिक्चर हो. दिस इज आइरिस, द लोअर आइरिस. यो चाहिँ सर्कुलर हुन्छ है, त्यही भएर लोअर अप्पर भन्दा पनि कन्टिन्युअस हुने भएकोले गर्दा बिचमा चाहिँ a circular gap will be formed called as pupil. This part is from where the light can enter. This is opaque, this is opaque, but this part is free and it directly enters into the lens. So यो कुरा गरेको हामीले. Ciliary body, iris, pupil को पनि कुराकानी गर्यो. So now let's move into the, before moving into the, okay, first let's move into the inner tunic. Inner tunic or inner layer is composed of photoreceptor organ. Photoreceptor organ containing photosensitive pigments. Called as rods and cones. So we are talking about this blue structure. Not blue, red. I am confused. We are talking about this red structure. This red structure which is extending from sclerocorneal junction and extending throughout the circumference of the eyeball behind the lens. लेन्स भन्दा यो लेन्स हो, यसको पछाडिपट्टि सबैतिर सर्कम्फेरेन्समा इनर ट्युनिक, इनर मोस्ट लेयरको रूपमा चाहिँ बसेको हुन्छ. So this is the photosensitive area. When the light strikes this area, then the nerves in this area will be stimulated. है त त्यहाँनेर चाहिँ nerve stimulation हुन्छ. Why? Because there are photosensitive components called as rods and cones.
अब अलिकति रड्सको बारेमा कुरा गरौँ। So rods are the photosensitive component which contains pigment called as rhodopsin. Rhodopsin, which is sensitive to low light. Sensitive to low light. हामीले डार्कमा अलिकति कम लाइट भएको बेलामा अँध्यारो रुमतिर हेर्नु पर्यो भने चाहिँ rhodopsin will be activated and it forms black and white image. यो चाहिँ मोर न्युमेरस हुन्छ। कोन्स भन्दा चाहिँ मोर न्युमेरस हुन्छ। Whereas cones they contain pigment called as iodopsin. Iodopsin pigment, and there are 3 types of iodopsin which are sensitive to red, blue and green pigment respectively. So by the combination of these 3 colors, we are able to visualize different colors, not just red, blue र green. यो 3टा कलरलाई चाहिँ मिक्स गर्यो भने हामीले एकदमै न्युमेरस कलर्सहरुको कम्बिनेसन चाहिँ हामीले निकाल्न सकिन्छ। अब यसको कन्सन्ट्रेसन त्यही अनुसार भेराइ गर्ने हो रेड, ब्लू र ग्रीनको भने चाहिँ अनकाउन्टेबल नम्बर अफ कलर चाहिँ हाम्रो आईले डिटेक्ट गर्न सक्छ। त्यही भएर है त। अब यो चाहिँ अब लेस न्युमेरस हुन्छ र फंक्शन्स इन डे लाइट और आर्टिफिशियल लाइटमा पनि फंक्सन गर्न सक्छ है त। लाइटमा चाहिँ भन्छ फर्म्स कलर्ड और कलरफुल इमेज, त्योहरु चाहिँ बनाउनमा यसले हेल्प गर्छ रे है त। अब यहाँ तपाईहरुले एउटा पोइन्ट बुझ्नु पर्ने हुन्छ। देयर आर 2 एरियाज इन द रेटिना which have special feature. One is fovea centralis, which is located exactly at the center of lens हैन। प्यारलल लाइन ड्रा गर्ने हो भने सेन्टरतिरै हुन्छ। That is fovea centralis, which contains only cones. It contains only cones and most sensitive area in retina. Most sensitive area in retina, whereas the optic disc, this is optic disc. If we can see this part, this part do not contain no rods and cones. So this is blind spot. So no image is formed in optic disc. यहाँ चाहिँ कुनै पनि इमेज बन्दैन है त। यो दुईटा एरियाको बारेमा तपाईहरुले जानिराख्नु पर्यो रेटिना जान्दाखेरि। अब यो रेटिनामा हेर्दाखेरि अब हामीले पहिला कुराकानी गरेको थुप्रै कुराहरु यहाँ पाउन सकिन्छ। रड्स कोन्सको त भइहाल्यो। त्यसपछि अब यहाँ बाइपोलर सेल्स हुन्छ। यसको मेन यो अप्टिक नर्भको रिसेप्टर अर्गान चाहिँ बाइपोलर सेल्स हुन्छ। यो बाहेक अरु सपोर्टिङ रोलमा चाहिँ अमाक्राइन सेल्सहरु हुन्छ। अमाक्राइन सेलहरु चाहिँ कोही
एपोलार पनि हुनसक्छ, युनिपोलार पनि हुनसक्छ भनेर भनेका थियौँ हामीले है त। अर्को ग्याङ्ग्लियन सेल भयो, त्यसपछि त्यो ग्याङ्ग्लियन सेलबाट नर्भ फाइबरको लेयर बनेर अनि अप्टिक नर्भ बनेर बाहिर निस्किन्छ। अब यो चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्न गाह्रो हुन्छ होला है। अब यो चाहिँ कसरी देखाएको भने यो चाहिँ रेटिना भयो, यो भित्रपट्टिको पार्ट, यो भित्रपट्टिको पार्ट चाहिँ इनर लिमिटिङ मेम्ब्रेन भयो भने यो हाम्रो रड्स एन्ड कोन्स चाहिँ पछाडि लास्टमा बन्छ र यहाँबाट नर्भ चाहिँ यहाँबाट हाम्रो अप्टिक नर्भ बनेर यहाँबाट फ्लो हुने हो। यहाँबाट चाहिँ अप्टिक नर्भ बनेर फ्लो हुने हो। यो डिटेलमा चाहिँदैन, जस्ट हेर्दाखेरि चाहिँ यो कालो कालो रड देखाइएको हो, यो चाहिँ कोन्स देखाइएको हो। कन्सन्ट्रेसन अलिक कम छ होइन कोन्सहरूको चाहिँ। अनि रेड ब्लू र ग्रिन देखाइएको छ होइन रड्समा चाहिँ, के अरे कोन्समा चाहिँ। रड्स चाहिँ दे आर सोन एज ब्ल्याक। सबसे सुरुमा के भयो त, इनर लिमिटिङ मेम्ब्रेनदेखि सबसे सुरुमा नर्भ फाइबरको लेयर देखाएको छ, अनि त्यसपछि ग्याङ्ग्लियन सेल्स, आमाक्राइन सेल्सहरू। यो भयो, यसको 10वटा लेयर हुन्छ है। यो चाहिँ तपाईँहरूले अब पछि एमबिबिएसमै थर्ड इयरमा पढ्नुपर्छ, इक्जाममा पनि सोध्छ। अहिलेलाई चाहिँ तपाईँहरूले यो रड्स र कोन्स कसरी हुन्छ भनेर देखाउनको लागि मात्र मैले यो पिक्चर लिएर आएको हो है त। ल त्यसपछि यति कुरा बुझिसक्नु भयो भने नाउ लेट्स टक अबाउट द लेन्स है त। यो 3वटा लेयरमा त लेन्स आइपुगेन, सो लेट्स टक अबाउट इट सेपरेटली। तपाईँहरूको लागि एउटा पिक्चर फेरि लिएर आइहालौँ। ल यहाँ लेन्स हेर्नुभयो भने दिस, सरी म त के भयो भने, ल यहाँ लेन्स हेर्नुभयो भने चाहिँ दिस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, दिस ट्रान्सपेरेन्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर which is hanged by the suspensory ligament is called as lens हैन। यो चाहिँ क्रिस्टलाइन फाइब्रस खालको स्ट्रक्चर हुन्छ र ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छ। अब यसको चाहिँ यसबाट हामीले किन यो पढ्नै परेको त भन्दा इट सेपरेट्स द आइबल इन्टु एन्टेरियर च्याम्बर एन्ड पोस्टेरियर च्याम्बर। Posterior chamber is called as vitreus, vitreous. Anterior chamber is aqueous, aqueous chamber, and it contains fluid. Anterior chamber contains fluid called as aqueous humor. Aqueous humor. Aqueous means water-like. That's why it is transparent fluid. The posterior chamber contains vitreous, H-U-M-O-U-R, vitreous humor. It is also called as Wharton's jelly. अब यो चाहिँ के हुन्छ त, थिक सेमी लिक्विड, थिक सेमी लिक्विड वाला चाहिँ हुन्छ भिट्रियस चाहिँ। सो यो लेन्स भयो क्रिस्टलाइन। यो हाम्रो लेन्सको नेचर चाहिँ कस्तो हो त, लेन्सको बारेमा पनि थोरै कुराकानी गरिहालौँ। आवर लेन्स इज बाइकन्भेक्स, बाइकन्भेक्स हुन्छ। इट हेज अराउन्ड 15 डायोप्टर पावर है त, प्लसमा पावर हुने भयो कन्भेक्सको।
15 डायोप्टर जति पावर हुन्छ। तर यसको मेन रोल चाहिँ केमा रहेछ त्यसो भए रिफ्र्याक्सनमा चाहिँ रोल के को रहेछ मेन कोर्नियाको, तर मेन रोल इन एकोमोडेसन चाहिँ के को रहेछ त लेन्सको रहेछ। लेन्सको चाहिँ एबिलिटी हुन्छ एकोमोडेट गर्ने कोर्नियाको भन्दा धेरै है त। त्यसरी लेन्स र ह्युमरको बारेमा पनि कुराकानी गर्यो, एक्वस ह्युमर भिट्रियस ह्युमरको बारेमा पनि कुराकानी गर्यो। ओके, अब यो एक्वस ह्युमरलाई ड्रेन गर्नको लागि चाहिँ स्क्लेरोकोर्नियल जङ्सनतिर चाहिँ एउटा दुलो हुन्छ, द्याट दुलो इज कल्ड एज क्यानल अफ SCHLEMN। स्पेलिङ मिलेन होला, एकचोटि कन्फर्म गर्नु होला है त। क्यानल अफ स्क्लेम भन्ने हुन्छ। यो एक्वस ह्युमरको त सर्कुलेसन हुनु पर्यो। यो फर्म चाहिँ कहाँ हुन्छ त, यहाँबाट यो हाम्रो कोरोइड बडीबाटै बन्छ, सिलियरी बडीबाटै बन्छ, अनि त्यसपछि ड्रेन चाहिँ कहाँबाट हुने भयो त क्यानल अफ स्क्लेमबाट हुने भयो। ओके, ल यति नै गरौँ। त्यसपछि अब वर्किङ अफ द आई हेर्ने हो भने चाहिँ कसरी काम गर्छ त भन्दा, यो एउटा अब्जेक्ट भयो होइन, यहाँबाट लाइटहरू आउने भयो, लाइट विल स्ट्राइक इन्टु द कोर्निया, द मेन रिफ्र्याक्सन विल टेक प्लेस हियर है, यहाँ अलिकति बेन्ड भएको देखेको छ। त्यसपछि इट विल स्ट्राइक इन्टु द एक्वस ह्युमर, एक्वस ह्युमरले पनि सर्टेन रिफ्र्याक्सन गर्छ। त्यसपछि इट विल स्ट्राइक इन्टु द लेन्स वेयर 1/4 of the refraction will occur. After that, the image will be formed on the back of retina है त। रेटिनामा चाहिँ बन्छ and the image will be inverted image चाहिँ यसरी बन्ने भयो। ल लेट्स लुक एट दिस स्ट्रक्चर है त। हाम्रो आँखाको दुईटा फङ्सन भनेको के रहेछ, एउटा चाहिँ इमेज बनाउनु, अर्को चाहिँ एकोमोडेट गर्नु है। त्यो दुईटा मेकानिजम हामी पढ्न खोजिरहेको। इमेज कसरी बन्छ भन्दा, अब यो ट्रीको इमेज भयो, आँखामा छिर्यो, आँखाबाट हाम्रो रेटिनामा चाहिँ के बन्यो त, रेटिनामा चाहिँ इन्भर्टेड इमेज बन्यो, भर्चुअल एन्ड इन्भर्टेड इमेज बन्यो। अनि त्यसपछि यहाँबाट अप्टिक नर्भबाट जान्छ है, रेटिनाबाट अप्टिक नर्भ जान्छ, अप्टिक नर्भले ब्रेनमा लैजान्छ। ब्रेनको कुन एरिया भनेको थियो हामीले, पोस्टेरियर ओसिपिटल एरियामा गइसकेपछि देयर इज भिजुअल सेन्टर विच कन्भर्ट्स द इन्भर्टेड इमेज इन्टु द रियल के अरे भर्टिकल इमेज होइन, सिधा इमेजमा चाहिँ कन्भर्ट गर्छ। यति नै हो मेकानिजममा भनेको चाहिँ। यो अब रिफ्र्याक्टिङ सर्फेसको बारेमा, यो एउटा भयो, दुईटा ह्युमर, तेस्रो लेन्स, यो तिनटाको बारेमा जान्नु पर्यो। इमेज बन्छ, इमेज बनिसकेपछि इमेजको नेचर जान्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ अब अप्टिक नर्भले क्यारी गरेर उल्टो इमेजलाई सुल्टो बनाउन हेल्प गर्छ भन्ने कुरा भन्नु पर्यो वर्किङ अफ द आईमा। द नेक्स्ट थिङ वी हेभ टु एक्सप्लेन इन द वर्किङ अफ द आई इज एकोमोडेसन। हाम्रो आई चाहिँ नेचुरल्ली डिस्टेन्ट इमेजहरूलाई, डिस्टेन्ट थिङ्सहरूको चाहिँ इमेज बनाउन अथवा हेर्नको लागि चाहिँ बनेको हुन्छ नेचुरल्ली। त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो आईमा कुनै पनि जोडतोड लाग्दैन, कुनै पनि फोर्स लाग्दैन। बट त्यही भएर हेर्नुहोस् त, अब यो बेलामा चाहिँ हाम्रो नेचुरल सेप अफ द लेन्स मेन्टेन भइरहेको छ। फार पोइन्टबाट फार अब्जेक्टहरूलाई हेर्नु पर्यो भने चाहिँ टक्क आएर रेटिनामा फोकस भयो। बट वेन वी हेभ टु सी द नियर अब्जेक्ट, देन त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ त, अब त्यहाँबाट आएको रे अफ लाइट चाहिँ डाइभर्जेन्ट हुन्छ। त्यो डाइभर्जेन्टलाई चाहिँ कन्भर्ज गर्नु पर्यो भने के हुन्छ त, त्यसको रिफ्र्याक्टिङ सर्फेसको ब्रेथ चाहिँ के हुनु पर्यो, एकदमै धेरै हुनु पर्यो। त्यही भएर यो लेन्स चाहिँ के हुन्छ, डल्लो हुन्छ। नजिकैबाट आएको डाइभर्जेन्ट लाइट, जस्तो अब यहीँ नजिकैबाट आयो, मैले यसलाई चाहिँ नजिकै फोकस गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब यस्तो मास्टर गइरहेको हुन्छ यो त। यसलाई चाहिँ अब मैले फोकस गर्नको लागि धेरै नै मोटो खालको सर्फेस चाहिन्छ है। त्यही भएर द लेन्स विल एकोमोडेट एकर्डिङली। त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर अब भनेको छ है त। रिल्याक्स्ड आई भनेको डिस्टेन्स भिजनमा हेर्नको लागि रिल्याक्स्ड आईले पनि हेर्न सक्छ, किनकि धेरै यसले के गर्नु पर्दैन त, त्यसलाई रिफ्र्याक्ट गर्नु पर्दैन, बङ्ग्याउनु पर्दैन। तर नजिकैबाट आएको चाहिँ डाइभर्जेन्ट गइरहेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ इमेज बनाउनको लागि चाहिँ यसलाई धेरै बङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ। र धेरै बङ्ग्याउनको लागि चाहिँ लेन्सको थिकनेस के हुनु पर्यो, बढी हुनु पर्यो। त्यो बढी हुनको लागि चाहिँ लेन्सलाई डल्लो यस्तो बनाउँछ है। यस्तो लाम्चो लेन्स चाहिँ यस्तो डल्लो हुन जान्छ। अनि डल्लो भइसकेपछि त्यो डल्लो बनाउनको लागि चाहिँ सिलियरी मसल विल कन्ट्र्याक्ट, द लिगामेन्ट विल रिल्याक्स, वेन द लिगामेन्ट रिल्याक्स देन द लेन्स विल कम ब्याक इन्टु द डल्लो सेप है त, बिकम्स थिकर एन्ड मोर राउन्डेड
बुझ्नुभयो सिलियरी मसल कन्ट्र्याक्ट भइसकेपछि लिगामेन्ट चाहिँ रिल्याक्स हुन्छ किनभने लाम्बिन्छ सिलियरी मसल है त यहाँनिर अब सिलियरी मसल चाहिँ रिल्याक्स भएको बेलामा सिलियरी मसल सानो भएर बसेको छ अब यो बुझ्नु न तपाईँहरू एमबिबिएसमा चाहिँ बुझ्नै पर्ने हुन्छ यो मेकानिजम मैले भने पनि अहिले तपाईँहरूलाई क्विक रिभिजनमा चाहिँ अलिकति बुझ्न गाह्रो हुन्छ लिगामेन्ट बिकम टेन्स टेन्स गरिसकेपछि चाहिँ अब यो चाहिँ लामो भएर आउँछ है लामो हुँदाखेरि यसले चाहिँ लेस पावर अफ कन्भर्जेन्स चाहिँ लेस हुन्छ है लेस रिफ्र्याक्सन हुन्छ त्यही भएर एकोमोडेसनमा चाहिँ यो सिलियरी मसलको रोल हुने रहेछ यो पिक्चर हेर्नुभयो भने पनि एकचोटि बुझ्नुहुन्छ तर अब एकचोटि हेर्नु होला है त अब हामीसँग 15-20 मिनट मात्रै छ त्यही भएर हामी क्विकली यसलाई सकाउन कोसिस गर्छौँ एक्सटर्नल इयर अथवा तपाईँहरूलाई इयरको एनाटोमीको बारेमा लेख्नको लागि लङ क्वेसनमा आयो भने आईको जसै गरेर यसमा पनि 3वटा पार्ट हुन्छ है त लेट्स मुभ इन्टु इयर है फोनो means related to sound receptor organ and organ of EQUILIB है त मोस्ट प्रिमिटिभ अर फर्स्ट फङ्सन पहिला सबसे सुरुको प्रिमिटिभ फङ्सन भनेको चाहिँ इक्विलिब्रियम मेन्टेन गर्नु हो कानको सुन्नुभन्दा पनि पहिलो फङ्सन है त सो इट हेज 3 पार्ट्स एक्सटर्नल मिडल इयर एन्ड इन्टर्नल इयर एक्सटर्नल र मिडलको बारेमा एकदमै छिटो छिटो म अगाडि बढिहालेँ इनर इयरको बारेमा अलिकति एक्सप्लेन गर्नुपर्छ त्यही भएर एक्सटर्नल र मिडलको बारेमा थोरै मात्रै जनाउँ न नाउ एक्सटर्नल इयर external ear consists of 2 parts one is pinna second is external auditory एक्सटर्नल अडिटरी क्यानल है त पिनामा हेरौँ त एकचोटि पिन्ना भनेको यो बाहिरको कान भएको अनि यो चाहिँ एक्सटर्नल अडिटरी क्यानल चाहिँ यो भयो है त एक्सटर्नल अडिटरी क्यानलको पनि आउटर 1/3 चाहिँ केले बनेको हुन्छ त कार्टिलेजले बनेको हुन्छ इनर 2/3 चाहिँ केले बनेको हुन्छ त बोनले बनेको हुन्छ है त बोनी एक्सटर्नल अडिटरी मिटस अनि त्यो चाहिँ बाहिरको चाहिँ कार्टिलेजिनस पार्ट हुन्छ सो यो पार्ट्सको बारेमा जानौँ ल मान्छेको कान काटेर लिएर आएको छु मैले यहाँ यो कान काटेर हेर्दाखेरि चाहिँ के छ त पार्ट तपाईँहरूले बिर्सिनु नहुने यो कानको अगाडिको पार्ट यसरी थिचेर हेर्नुहोस् त दिस पार्ट इज कल्ड एज ट्र्यागस अब यसको अपोजिटपट्टिको यस्तो निक्लेको पार्ट यो तलतिरपट्टि लोतीभन्दा माथिको पार्ट इज एन्टी ट्र्यागस है यसको अपोजिटलाई एन्टी ट्र्यागस भनेर सम्झिहाल्नुहोस् अब दुईटा अर्को छोड्न नहुने पार्ट भनेको चाहिँ एउटा हेलिक्स है बाहिरको सबसे बाहिरको यो घुमौरो लेयरलाई के भन्छ हेलिक्स अनि त्योभन्दा भित्रको पार्टलाई चाहिँ ठ्याक्कै त्यस्तै खालको पार्टलाई एन्टी हेलिक्स भनेर भन्छ है त यति 4वटा नबिर्सिनुहोस् अब यो सिम्बा कोन्काहरू चाहिँ जान्नु पर्दैन अहिलेको लागि यति मात्रै जानिराख्नुहोस् ल धेरै कुरा कम्प्लिकेटेड भयो भने जाँचमा बिर्सिन्छ ट्र्यागस एन्टी ट्र्यागस हेलिक्स र एन्टी हेलिक्स यति 4वटा चाहिँ जानिराख्नुहोस् सिम्बाहरू जान्नु पर्यो भने ठिकै हो नत्र भने नजाने पनि हुन्छ ल एक्सटर्नल अडिटरी क्यानलमा चाहिँ के अरे अरिकलमा चाहिँ के हुन्छ त मसल्स हुन्छ अरिकुलर मसल हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो ह्युमनमा प्रिमिटिभ हुन्छ त्यही भएर कान हल्लाउन हामीले अलिकति गाह्रो हुन्छ कोही कोहीले हल्लाउँछ तर यो भेस्टिजियल अर्ग्यान भएर बसेको हुन्छ ह्युमनमा तर गाईबस्तु खरायोहरूमा चाहिँ कान फुर्लुक हल्लाउन सक्छ बिकज अफ प्रेजेन्स अफ अरिकुलर मसल है त त्यो कुरा तपाईँहरूले जानिराख्नु पर्यो अहिलेको लागि यति जानौँ त्यसपछि नाउ लेट्स मुभ इन्टु एक्सटर्नल अडिटरी क्यानल इट कन्सिस्ट अफ bony part and cartilaginous part. Outer cartilaginous part inner 1/3 2/3 bony
बोनी पार्ट हुन्छ है त। अब यो पिनामा के हुन्छ त, हामीले कुन भनेका थियौँ, इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज हुन्छ है, हामीले अस्ति पढेका पनि थियौँ। त्यसपछि अब यो चाहिँ के हुन्छ त, एक्सटर्नल इयर र इन्टर्नल इयरलाई सेपरेट गर्नको लागि देयर इज अ मेम्ब्रेन कल्ड एज टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन है। यो मेम्ब्रेन चाहिँ एक्सटर्नल इयर र मिडल इयरलाई सेपरेट गर्न बनेको हुन्छ। अब यसको स्ट्रक्चर पनि डिटेलमा जान्नु पर्दैन, यो चाहिँ बाहिरबाट हेरेको है त। बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ दुईटा पार्ट हुन्छ भनेर सम्झिराख्नुहोस् है त। एउटा माथिको पार्टलाई पार्स फ्ल्यासिडा भन्छ, तलको पार्टलाई पार्स पिएसिटिए कम्प्याक्टा, कम्प्याक्ट पार्ट हुन्छ तलको, त्यसलाई पार्स कम्प्याक्टा भन्छ वरिपरिको पार्टलाई, अनि यसलाई पार्स फ्ल्यासिडा। अनि जाँचमा बनाउनु पर्यो भने कोन अफ लाइट, तर तपाईँहरूले बनाउनु पर्दैन, डोन्ट वरी है त। यस्तो खालको मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हुन्छ भनेर मात्रै देखाउनु खोजेको। ओके, यो चाहिँ म्यालियोलसको चाहिँ उसले गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा प्रोमिनेन्ट जस्तो यस्तो बनेको हुन्छ है। अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ हामीले बाहिरबाट हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ कोन अफ लाइट चाहिँ यस्तो देखिन्छ। कोन अफ लाइट भने नि हामीले ओटोस्कोपले यसरी कान तानेर हेर्छौँ, त्यहाँबाट हेर्दाखेरि ठ्याक्क देखिने पार्ट चाहिँ यो पार्ट हो, यसलाई कोन अफ लाइट भनेर भन्छ है त। ल, यो टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन। यसले चाहिँ के गर्छ त, यसले प्रोटेक्सन अफ मिडल एन्ड इन्नर इयरको चाहिँ प्रोटेक्सन प्रोभाइड गर्छ। अनि अर्को अर्को काम भनेको चाहिँ यसले भाइब्रेट हुन सक्छ। इट हेज द एबिलिटी टु भाइब्रेट इटसेल्फ एन्ड भाइब्रेट द म्यालियोलस, म्यालियस है त। म्यालियस बोनलाई चाहिँ भाइब्रेट गर्न हेल्प गर्छ, जसले गर्दा चाहिँ साउन्डको कन्डक्सनमा हेल्प गर्छ है त। ल, अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, दिस इज टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन। यो एक्सटर्नल अडिटरी क्यानल भयो, यो चाहिँ कार्टिलेजिनस पार्ट भयो, हेर्नुहोस् यी आउटर थर्ड, इनर टु थर्ड चाहिँ यो बोनी पार्ट अफ एक्सटर्नल अडिटरी मिटस भयो। दिस इज टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन, टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन। यो टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन चाहिँ यो म्यालियस बोनसँग कनेक्टेड हुन्छ। अनि यो बिचको इन्कस, यो छेउको स्टेपिस अहिले हामी कुरा गर्छौँ, बट लेट्स सी इन अ जुम्ड भ्यू है त। दिस इज टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन। टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन चाहिँ यो फुड प्रोसेस अफ म्यालियस, म्यालियस है, म्यालियोलस भन्न आएको है मलाई किन हो, म्यालियससँग चाहिँ यसरी कनेक्टेड भएको हुन्छ। अनि यो कनेक्टेड भएको ठाउँमा चाहिँ के बनेको रहेछ त, यो चाहिँ अम्बो भन्ने बनेको है त। यो अम्बो, यो टुप्पो चाहिँ यो अम्बो देखेको चाहिँ यसको कारणले गर्दा हो। ल, टिम्प्यानिक मेम्ब्रेनको कुराकानी गरियो। त्यसपछि अब मिडल इयरमा अरू के हुन्छ, तिन चारवटा कुराहरू हेर्नु पर्यो। यो तिनवटा बोन हुन्छ, दुईटा तिनवटा, यो तिनवटा म्यालियस, इन्कस, स्टेपिस है, एमआइएस। अनि त्यसपछि अर्को यहाँ स्टेप्सलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि एउटा मसल हुन्छ कल्ड एज स्टेपिडियस मसल्स। स्टेप्स बोन भनेको के हो, स्मलेस्ट। र स्टेपिडियस मसल पनि के हो त, है, यसले चाहिँ भाइब्रेसन कन्ट्रोल गर्न हेल्प गर्छ। अनि यो चाहिँ स्मलेस्ट मसल, ह्युमन बडीमा भएको स्मलेस्ट मसल चाहिँ यो हो। स्मलेस्ट बोन चाहिँ स्टेपिस हो है त। अब यहाँ फेरि यसलाई अलिकति डिटेलमा हेरौँ त। यो इयरड्रम भयो, यो हाम्रो ह्यामर सेपको के हो, म्यालियस भयो है, यो यहाँसम्म गएको यो म्यालियस भयो। अनि यो एनभिल सेप भनेको जो जुत्ता बनाउने हुन्छ नि, जुत्ता पसलमा जानु भएको छ, जुत्ता बनाउने ठाउँमा भयो भने त्यो चाहिँ एनभिल भन्छौँ। त्यो सेपको भएकोले गर्दा एनभिल सेप इन्कस भयो। र स्टिरअप भनेको घोडा चढ्दाखेरि चाहिँ खुट्टा छिराउने ठाउँ हुन्छ, त्यो स्टिलको, त्यसलाई चाहिँ स्टिरअप भन्छौँ। त्यस्तो खालको सेप भएकोले गर्दा यो स्टेपिस भयो है। यो तिनवटा भयो। यो त्यसपछि अर्को एउटा जान्नै पर्ने कुरा भनेको चाहिँ यहाँनिर अब यो स्टेपिस चाहिँ इनर एयरसँग कनेक्ट हुनको लागि चाहिँ देयर इज अ विन्डो कल्ड एज ओभल विन्डो है त। तपाईँहरूलाई अब देयर आर टु विन्डोज थ्रु विच मिडल इयर एन्ड इन्टर्नल इयर कम्युनिकेट है त। एउटा भनेको चाहिँ ओभल विन्डो, जसमा चाहिँ स्टेपिस चाहिँ कनेक्टेड भएको हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ बाहिरबाट गएको साउन्ड त के हुन्छ, पहिला म्यालियसमा जान्छ, इन्कसमा जान्छ, त्यसपछि स्टेपिसमा जान्छ। स्टेपिसले आफ्नो फुटलाई चाहिँ कहाँ राखेको हुन्छ त, ओभल विन्डोमा राखेको हुन्छ। र ओभल विन्डोबाट चाहिँ इनर इयरमा साउन्ड जान्छ र सेमी सर्कुलर क्यानल हुँदै त्यहाँ ट्रान्समिट हुन्छ। र यो
यो राउन्ड विन्डोको चाहिँ काम के हो त भन्दा राउन्ड विन्डोको चाहिँ काम के हो त भन्दा भित्रपट्टि धेरै भएको भाइब्रेसनलाई चाहिँ ड्याम्पन गर्ने, बाहिरपट्टि ल्याइदिने है त। एउटा अर्को भनेको चाहिँ भित्रपट्टि भएको त्यहाँ त्यो साउन्डलाई अथवा भाइब्रेसनलाई रेगुलेट गरेर भित्र भएको रिसेप्टरहरूलाई हल्लाउनलाई सहयोग गर्ने पनि काम गर्छ भनेर भनेको छ है त राउन्ड विन्डोले चाहिँ। ओके, ल अब यो दुईटा विन्डोको बारेमा जानियो। अब हामी त्यसपछि जाउँ, यो चाहिँ मिडल इयरको कुराकानी भयो। मिडल इयरमा अर्को एउटा छुटाउनै नहुने कुरा हुन्छ, द्याट इज यो मिडल इयर क्यानल। फेरि म एकचोटि मेटेरियल देखाइदिन्छु, तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन भइसक्यो होला। मिडल इयर भनेको कति रहेछ त, यो रहेछ, यो रहेछ, यति रहेछ मिडल इयर है। यो चाहिँ पुरै के रहेछ, मिडल इयर रहेछ। अब हामीले यो विन्डोको कुराकानी गऱ्यौँ, यो विन्डोको कुराकानी गऱ्यौँ, यहाँको बोनहरूको कुरा गऱ्यौँ र एउटा मसलको पनि कुराकानी गऱ्यौँ। यो बाहेक एउटा तलतिरपट्टि यो मिडल इयर कम्युनिकेट्स विथ द फ्यारिङ्स। कुन फ्यारिङ्स त, नेजो भाया अ कार्टिलेजिनस ट्युब है। कार्टिलेजको ट्युब हुन्छ कन्टेनिङ इलास्टिक कार्टिलेज। त्यो कार्टिलेजिनस ट्युबलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ त, अडिटरी स्ल्यास यूस्टाचियन ट्युब। अनि यो इनर इयरको क्याभिटीलाई के भन्छ त, यो पुरै क्याभिटीलाई चाहिँ टिम्प्यानिक क्याभिटी भनेर भन्छ। टिम्प्यानिक क्याभिटी भित्र चाहिँ के हुँदो रहेछ त, हाम्रो तीनटा बोनहरू हुँदो रहेछ, अनि स्टेपिस मसल्स पनि हुँदो रहेछ। यो बाहेक अरू पनि हुन्छ कुराहरू है त। यो क्याभिटीलाई टिम्प्यानिक क्याभिटी भन्यो, यो ट्युबलाई अडिटरी ट्युब अथवा स्ट्याचियन ट्युब भन्यो, विच कनेक्ट्स द मिडल इयर विथ फ्यारिङ्स। त्यही भएर अब हामीलाई चाहिँ कान कहिले काहीँ पटपट गर्छ, उचाइमा गयो भने होइन, कानै दुख्न थाल्छ, किनभने हाम्रो चाहिँ एयर प्रेसर चाहिँ मेन्टेन हुँदैन। त्यही भएर त्यो बेलामा चुइङगम खायो भने चाहिँ हामीले हावा निल्छौँ। हावा निल्दाखेरि चाहिँ मुखमा एयर प्रेसर बढी भएको बेलामा चाहिँ मुखको एयर चाहिँ कहाँसम्म जान्छ त, यो फ्यारिङ्सको एयर चाहिँ कानसम्म जान्छ र प्रेसर मेन्टेन हुन्छ। त्यही भएर चुइङगम चपाउन दिन्छ प्लेनमा चढ्दा, यताउता गर्दाखेरि है त। ओके, ल यति कुरा भनिसकेपछि नाउ लेट्स मुभ इन्टु द इनर इयर। इनर इयरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा, यसमा हुने भनेको चाहिँ तीनवटा मेन पार्ट्स हो है। यो तीनवटा पार्ट हुन्छ भनेर तपाईँहरूले लिस्ट गर्नुभयो भने पनि तपाईँहरूलाई मार्क्स केही न केही त पाइ नै हाल्नुहुन्छ। एउटा पार्ट भनेको चाहिँ के रहेछ त, भेस्टिब्युल। दोस्रो पार्ट भनेको सेमी सर्कुलर क्यानल्स। र तेस्रो पार्ट भनेको चाहिँ के हो त, COCHLEA। कोक्लिया इज द अर्गान फर हियरिङ है। हियरिङको लागि कोक्लियाको मात्रै रोल छ। whereas these two guys are responsible for equally, to be more precise, static हैन। तपाईहरुलाई ओभरभ्यू चाहिँ बसिहालोस् भनेर यो चाहिँ के हो त, स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम, यसको चाहिँ डाइनामिक स्ल्यास रोटेसनल, EQUILIBRIUM, इक्विलिब्रियम मेन्टेन गर्न काम चाहिँ कसको रहेछ, सेमी सर्कुलर क्यानल। यति मात्रै जान्यो भने पनि तपाईहरुको लागि लेभलमा चाहिँ पुगि नै हाल्छ है त करिब करिब। सेमी सर्कुलर क्यानल चाहिँ तीनवटा हुन्छ। लेट्स स्टार्ट फ्रम भेस्टिब्युल। भेस्टिब्युलमा चाहिँ के हो त भन्दा, भेस्टिब्युल भनेको यो हो है भाउनानी, हो देखाएको छ यो भनेर। ल भेस्टिब्युलमा चाहिँ अब यहाँ तपाईहरुलाई देखाउनु पर्ने कुरा चाहिँ देखाएको छ कि छैन, यहाँ म खोजिरहेको छु, त्यो रहन्छ त खै त, स्याक्युल र ल यसमा चाहिँ के हुन्छ त, अप्पर युट्रिकल र लोअर स्याक्युल भन्ने हुन्छ है भेस्टिब्युलमा चाहिँ।
युट्रिकल र स्याक्युल भन्ने हुन्छ। म त्यो पिक्चर मैले राखेको जस्तो लाग्छ, हेरौँ ल, रहेछ भने म यहाँ अहिले पेस्ट गरिहाल्छु। कान किधर है? ओके, एकचोटि म तपाईँहरूलाई यतै बाटो गएर देखाउँ के गरौँ। ल, युट्रिकल र स्याक्युलको बारेमा तपाईँहरूलाई म एउटा चित्र देखाइहालौँ, तपाईँहरू क्लियर हुनुहुन्छ भनेर हो। यो चित्र पनि त्यति क्लियर छैन। ओके, दिस वान इज प्रिटी क्लियर। यो पिक्चर त हामीसँग छ होला। ल ल, हेर्नुहोस् है त, तपाईँहरूलाई अब बुझाउन नै भनेर हो है। ल, यो भेस्टिब्युल भने चाहिँ यो पुरै यो गोलो लागेको जुन छ, दिस इज भेस्टिब्युल है। मैले रातोले गोलो लाउँदैछु, दिस इज भेस्टिब्युल है। यो पुरैलाई चाहिँ के भन्यो त, भेस्टिब्युल भनेर भनियो। अनि यसमा चाहिँ यो माथि भएको यो स्याकलाई के भन्दो रहेछ, अप्पर युट्रिकल, लोअर स्याक्युल भनेर भन्दो रहेछ है त। अब यो अप्पर युट्रिकल, लोअर स्याक्युल। अब यसमा पनि अलिकति जान्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दा, यहाँ पनि अलिकति देखाएको रहेछ। अब यो दुइटैमा, युट्रिकल र स्याक्युल दुइटैमा हुने रिसेप्टर अर्गान भनेको चाहिँ के रहेछ, यहाँनिर अलिकति मैले देखाइदिएँ। युट्रिकल, स्याक्युल। अब यसको रिसेप्टर भनेको चाहिँ, यसको रिसेप्टर अर्गान भनेको चाहिँ म्याकुला भन्ने हुन्छ, कन्टेनिङ क्याल्सियम कार्बोनेटको क्रिस्टल हुन्छ, कल्ड एज ओटोलिथ भन्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ कतातिर हल्लिन्छ त्यस अनुसार चाहिँ हाम्रो रिसेप्टर अर्गान, यो म्याकुला चाहिँ के हुन्छ, स्टिमुलेट हुन्छ, अनि त्यसपछि हाम्रोमा सेन्सेसन जान्छ है त। अब यहाँनिर तपाईँहरूलाई पिक्चरमा अलिकति देखाउनु खोजेको छ, यो म्याकुला भनेको यो रिसेप्टर अर्गान भइहाल्यो है। अब ग्राभिटी भनेको के हो, यो भर्टिकल, भर्टिकलको लागि के चाहिँ होइन, भर्टिकल एसिलेरेसनको लागि चाहिँ के चाहिने रहेछ त भन्दा, स्याक्युल, स्याक्युल चाहिने रहेछ। र होरिजेन्टल भनेको चाहिँ अब यता हेर्नुहोस् है त, अब यो सिधा अपराइट हुँदाखेरि, हेड अपराइट हुँदाखेरि भएको एसिलेरेसनमा चाहिँ अब यो खालको यो ठाडो भएर बसेको यो हेयर सेलहरू चाहिँ स्टिमुलेट हुने भयो म्याकुलामा। अब यहाँ यस ग्राभिटीवालामा चाहिँ यसरी स्टिमुलेट हुने भयो होइन। यो बेलामा चाहिँ अब होराइजेन्टल, होराइजेन्टल एसिलेरेसन डिटेक्टेड बाई के त भन्दा, युटिआरआइसिएलई, युट्रिकल है। होराइजेन्टल चाहिँ युट्रिकलले डिटेक्ट गर्ने भयो। अब यहाँनिर पनि तपाईँहरूलाई देखाएको छ, ओटोलिथ भनेको यो हो, क्याल्सियम कार्बोनेट क्रिस्टलले बनेको हो, यो म्याकुला भयो। यो पुरै अर्गान चाहिँ यो हेयर सेल चाहिँ अब यो ओटोलिथको मुभमेन्टको आधारमा चाहिँ सेन्सेटाइज हुन्छ भनेर भनेको छ। अनि यो सेन्सेटाइज भएको आधारमा चाहिँ अब हाम्रो भेस्टिबुलर नर्भ चाहिँ स्टिमुलेट हुन्छ र पछाडि कोक्लियर नर्भसँग जोइन भएर गएर कहाँ जान्छ त, हाम्रो अडिटरी सेन्टरमा जान्छ, अथवा यो चाहिँ सेरिबेलममा पनि जान्छ है, इक्विलिब्रियमको सेन्टरमा जाने हो। ओके, ल, अब यो हाम्रो थियो भेस्टिब्युलको बारेमा। त्यसपछि आउँछ यो तीनवटा सेमी सर्कुलर क्यानल्स है। तीनवटा सेमी सर्कुलर क्यानल कतिवटा हुने भयो, तीनवटा हुने भयो, परपेन्डिकुलर टु इच अदर है। तीनवटा डिफ्रेन्ट प्लेनमा हुने भयो है त। तीनवटा डिफ्रेन्ट प्लेनमा चाहिँ हुने भयो। मेरो भिडियो किन गयो?
ओके ल, तीनवटा डिफ्रेन्ट प्लेनमा चाहिँ एउटा यो प्लेनमा भयो, एउटा यो अर्को प्लेनमा भयो र एउटा अर्को प्लेनमा। हामीले यसरी देखाउँछौँ नि, यो तीनवटा एकअर्कासँग पर्पेन्डिकुलर छ होइन, 3D हेर्दाखेरि। त्यस्तै गरी चाहिँ यिनीहरू तीनवटा सेमी सर्कुलर क्यानल दुई चार पर्पेन्डिकुलर टु इच अदर भएर बसेको हुन्छ। र एक साइडमा चाहिँ यिनीहरूको के हुन्छ त, बल्जिङ पार्ट हुन्छ। बल्जिङ भएर बसेको यो एउटा पार्ट भयो, एउटा यो बल्जिङ भयो, र अर्को यो बल्ज कता छ, यसको यहाँ भइहाल्यो, यसको यो भइगयो, यसको यो भयो होइन। तिनवटा बल्ब चाहिँ हुने भयो। यो तिनवटा बल्जिङ पार्टलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ त हामीले, एम्पुला भन्दो रहेछ सेमी सर्कुलर क्यानलको। जहाँ चाहिँ के हुन्छ त, अगेन ओटोलिथ हुन्छ है। यसमा चाहिँ अब हाम्रो इक्विलिब्रियमलाई एसिलेरेसनलाई डिटेक्ट गर्ने अर्ग्यान चाहिँ हुन्छ है। सेन्सरी स्पोर्ट, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, क्रिस्टा भनेर भन्छौँ। यसले चाहिँ डिटेक्ट्स द एसिलेरेसन। यसले यसरी डिटेक्ट गर्छ है त। ओके, अब एकचोटि हामी जाउँ लास्ट अर्गान, द्याट इज सेमी सर्कुलर क्यानल है त। सेमी सर्कुलर क्यानल भइसकेपछि लास्टमा कोक्लियामा जाउँ है त। कोक्लियामा यसरी गयो। कोक्लियामा ओपन हुने चाहिँ कहाँबाट हो त, कहाँबाट ओपन हुन्छ त, स्क्याला। अब त्यो अहिले हामी कुरा गरौँला। त्यो ओपन हुने चाहिँ अब हाम्रो ओभल विन्डोबाट चाहिँ स्टेपिसबाट भाइब्रेसन आइपुग्छ। त्यो भाइब्रेसन आइपुगिसकेपछि कहाँ गयो त, कहाँ गयो कहाँ गयो कहाँ गयो, ल यो सेमी सर्कुलर के अरे, यो चाहिँ हाम्रो कोक्लिया भयो होइन। यस्तो खालको घुमुर्केको अर्ग्यान हुन्छ। अब यो स्क्याला भेस्टिबुलाई भन्ने हुन्छ माथिको पार्ट। जस्तो अब मैले यसलाई काटेर हेरेँ भने, कहाँ छ त्यो, ल यो कोक्लियालाई चाहिँ मैले यसरी यहाँनिर चट्ट काटेर हेरेँ भने चाहिँ कस्तो देखिँदो रहेछ त भन्दा, यो चाहिँ यस्तो देखिँदो रहेछ है। यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँ तिनवटा पार्ट हुन्छ। एउटा भेस्टिबुलर क्यानल, अर्को टिम्प्यानिक क्यानल है, तिनवटा पार्टमा डिभाइड गरेको हुन्छ। अर्को कोक्लियर डक्ट है, बिचको डक्टलाई कोक्लियर डक्ट भन्छ। बाहिरको यो बोनले मात्रै कभर गरेको पार्टमा चाहिँ फ्लुइड हुन्छ, त्यसलाई भन्छ हामीले पेरिलिम्फ भन्छौँ। यहाँ पनि पेरिलिम्फै हुन्छ है। टिम्प्यानिक क्यानल र भेस्टिबुलर क्यानलमा पेरिलिम्फ हुन्छ। यसलाई यो पुरै पार्टलाई चाहिँ हामीले बोनी ल्याबिरिन्थ भन्छौँ भने, यो बिचको पार्टलाई चाहिँ हामीले मेम्ब्रेनस ल्याबिरिन्थ भन्छौँ। र यो चाहिँ फिल्ड विथ इन्डोलिम्फ भन्ने फ्लुइडले फिल गरेको हुन्छ। र हाम्रो फङ्सनल पार्ट चाहिँ कहाँ हुने रहेछ त, यो हाम्रो कोक्लियर डक्टमा चाहिँ हाम्रो अर्ग्यान अफ कोर्टाई भन्ने हुन्छ। दिस इज द फङ्सनल युनिट अफ कोक्लिया। फङ्सनल युनिट अफ सेमी सर्कुलर क्यानल के थियो, क्रिस्टा थियो होइन, यहाँनिर क्रिस्टा थियो। त्यस्तै हाम्रो फङ्सनल युनिट अफ स्याक्युल र युट्रिकल भेस्टिबुलमा के थियो त, म्याकुला भन्ने थियो है। त्यसरी फङ्सनल युनिट चाहिँ त्यो हुन्छ, म्याकुला, क्रिस्टा र अर्ग्यान अफ कोर्टाई भन्ने हुँदो रहेछ। अर्ग्यान अफ कोर्टाई भनेको चाहिँ यो पुरै स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामी अर्ग्यान अफ कोर्टाई भन्छौँ, विच इज द प्राइमेरी अर्ग्यान फर रिसेप्सन अफ साउन्ड है। साउन्ड रिसिभ गर्ने प्राइमेरी अर्ग्यान हो। अब यसमा धेरै कुरा छ, कहिले पो सक्ने होला, बिस्तारै पढ्दै जाउँ, कति बेर लाग्छ। ल फेरि एकचोटि हेर्नुहोस् त, यो माथिको पार्टलाई स्क्याला भेस्टिबुलाई भन्यो, तलकोलाई स्क्याला टिम्प्यानी है, स्क्याला भेस्टिबुलाई, स्क्याला टिम्प्यानी, र मिडलको लागि चाहिँ के भन्यो त, कोक्लियर डक्ट भनेर भन्यो। अनि यो दुईटामा हुने फ्लुइडलाई के भन्यौँ, पेरिलिम्फ भन्यौँ। यसमा हुने फ्लुइडलाई के भन्यौँ, इन्डोलिम्फ भनेर भन्यौँ। अब के हुन्छ त भन्दा, भाइब्रेसन चाहिँ कहाँबाट सुरु भयो त, हाम्रो स्टेपिसको बेस खुट्टाबाट सुरु हुन्छ र त्यो ओभल विन्डोमा हिट गर्छ। ओभल विन्डोमा हिट गरिसकेपछि स्क्याला भेस्टिबुलाईबाट भाइब्रेसन ट्राभल गर्न थाल्छ थ्रु आउट दिस सेमी सर्कुलर, यो हाम्रो घुमुर्केको स्ट्रक्चरमा। र एउटा पोइन्ट हुन्छ, त्यो पोइन्टको नाम चाहिँ के हुन्छ त भन्दा, मानव मैले यसलाई यो ओपन गरिदिएँ अरे है, यो हाम्रो भेस्टिबुललाई मैले ओपन गरिदिएँ भने चाहिँ, के अरे हाम्रो कोक्लियालाई ओपन गरिदिएँ भने चाहिँ, यो पार्टलाई के भने मैले, स्क्याला भेस्टिबुलाई, तलको पार्टलाई स्क्याला टिम्प्यानी भने, यो बिचको पार्टलाई के भन्यौँ त हामीले, कोक्लियर डक्ट भनेर भन्यौँ।
अब यहाँबाट चाहिँ के भयो त हाम्रो भाइब्रेसन सुरु भयो यसरी भित्र जान्छ र यो पोइन्टबाट चाहिँ के हुन्छ त भित्र छिर्छ यो पोइन्टबाट चाहिँ हाम्रो यो इन्डोलिम्फमा छिर्छ यो पोइन्टको नाम चाहिँ के हो त हेलिकोट्रिमा भनेर भन्छौँ जहाँबाट चाहिँ पेरिलिम्फबाट भाइब्रेसन इन्डोलिम्फमा छिर्छ त्यो पार्टलाई हेलिकोट्रिमा भनेर भन्छौँ अब यहाँनिर 2-3 मेम्ब्रेन जान्नुपर्छ स्काला भेस्टिबुलाईको बेसल मेम्ब्रेनलाई के भन्छ रेसिनर्स मेम्ब्रेन अनि अर्को स्काला टिम्प्यानाईको टुप्पो मेम्ब्रेनलाई के भन्छ बेसिलर मेम्ब्रेन माथिकोलाई रेसिलर तलकोलाई बेसिलर मेम्ब्रेन भनेर भन्छ यो 2टा मेम्ब्रेन भयो र अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट मेम्ब्रेन हुन्छ जहाँबाट चाहिँ मेन भाइब्रेसनको काम हुन्छ त्यसलाई भन्छ टेक्टोरियल मेम्ब्रेन यो चाहिँ अर्गन अफ कोटाईमा इन्डोलिम्फमै बसेको हुन्छ है यो 3वटा मेम्ब्रेनको नाम तपाईँहरूले सम्झिनु पर्यो एकचोटि आफूले पढ्नु भएन भने चाहिँ अलिकति कन्फ्युज हुन्छ तपाईँहरूको लागि आफूले पढ्नु भयो भने चाहिँ कन्फ्युज हुँदैन ल अब यो अर्गन अफ कोटाईमा चाहिँ यहाँनिरसम्म भाइब्रेसन आउँछ भाइब्रेसन आइसकेपछि यसको अर्गन अफ कोटाईको हेयर सेल्सहरू स्टिमुलेट हुन्छ र कोक्लियर नर्भले चाहिँ भाइब्रेसन लिन्छ र भेस्टिबुलर नर्भसँग मिसिएर गएर हाम्रो ब्रेनमा पुग्छ र त्यसले चाहिँ हामीले के भनेको इन्फर्मेसनलाई प्रोसेस गर्छ है अर्गन अफ कोटाई भनेको त्यो रहेछ इन्डोलिम्फमा हुने कोक्लियर डक्टभित्र हुने यति कुरा चाहिँ भयो अब हाम्रो साउन्ड सुनिनलाई के गर्नु पर्यो पिनाले साउन्डलाई कलेक्ट गर्छ त्यो कलेक्ट गरेको साउन्ड चाहिँ कहाँ जान्छ त एक्सटर्नल अडिटरी मिटर्स हुँदै कहाँ जान्छ त टिम्प्यानिक मेम्ब्रेनमा गएर हिट गर्छ टिम्प्यानिक मेम्ब्रेनबाट म्यालियसमा जान्छ म्यालियसबाट इन्कसबाट स्टेप्सबाट ओभल विन्डो हुँदै कहाँ जान्छ त ओभल विन्डो हुँदै चाहिँ इनर इयरमा जान्छ इनर इयरको पनि स्काला भेस्टिबुलाईमा जान्छ फर्स्टमा भेस्टिबुलाईबाट फेरि हेलिकोट्रिमाबाट कहाँ छिर्छ त कोक्लियर डक्टमा छिर्छ कोक्लियर डक्टमा अनि त्योबाट साउन्ड बढी भएको साउन्ड चाहिँ कहाँ जान्छ सिधै स्काला टिम्प्यानीमा जान्छ र स्काला टिम्प्यानी चाहिँ आएर मिडल इयरसँग केबाट कम्युनिकेट गर्छ त राउन्ड विन्डोबाट मिडल इयरसँग कनेक्ट गर्छ है त राउन्ड विन्डो हुँदै मिडल इयरसँग कनेक्ट गर्छ फर्किने बेलामा र एक्सेस अफ भाइब्रेसन इज ड्याम्पन्ड बाई दिस राउन्ड विन्डो है त्यहाँबाट चाहिँ हुन्छ र यसले भाइब्रेसनलाई कन्ट्रोल गर्छ त्यसपछि के हुन्छ त यो हाम्रो कोक्लियर डक्टमा आइसकेपछि चाहिँ अर्गन अफ कोटाई भन्ने हुन्छ जसमा चाहिँ टेक्टोरियल मेम्ब्रेन हुन्छ यो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन चाहिँ भाइब्रेसनले गर्दाखेरि हल्लियो भने चाहिँ के हुन्छ त्यहाँको यहाँनिर भएको यो हेयर सेल्स हुन्छ यो हेयर सेल्सहरू स्टिमुलेट हुन्छ र त्यो हेयर सेल्स स्टिमुलेट भइसकेपछि त्यसले चाहिँ हाम्रो कोक्लियर नर्भलाई चाहिँ स्टिमुलेट गर्छ र त्यो कोक्लियर नर्भले चाहिँ भेस्टिबुलर नर्भसँग मिसिएर लगेर ब्रेनमा लैजान्छ दिस इज द मेकानिजम अफ हियरिङ है त आई होप अब अलिकति समरी चाहिँ गरियो होला जस्तो त मलाई लाग्छ है तपाईँहरूले यति कुरा बुझ्नुभयो भने आफ्नो इक्जाममा एटलिस्ट +2 को लागि सक्नुहुन्छ एमबिबिएसको इन्ट्रान्सको लागि अझै कुराहरू थोरै डिटेलमा जानु पर्न सक्छ तर मैले कभर गर्दैन ट्राई गरेको छु आफूले पनि एकचोटि हेर्नु होला अब यो नोट चाहिँ एकदमै रफ छ यतिकै पठाउँ कि के गरौँ अब म आफै कन्फ्युज छु तर म पठाउनलाई पठाइदिन्छु अलिकति 1-1.5 घन्टाको समयमा सबै कुरा सक्नु परेको भएर अलि फेयरसँग हामीले गर्न सकिएन तर तपाईँहरूलाई मैले बुझाउने कोसिस चाहिँ गरेँ अब यति कुराहरूलाई तपाईँहरूले आफूले रिभाइज गर्नुभयो एकचोटि भने यु विल बी एबल टु एन्सर यर क्वेसन्स इन यर इक्जाम ल त्यति बेलासम्मको लागि नेक्स्ट क्लासमा भेटौँला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु बाई हेभ अ ग्रेट टाइम